स्टूडेंट्स नैक्सट टॉपिक है ट्रांसफार्मर ऑन लोड कि जो असी ट्रांसफार्मर नू लोड ते कनैक्ट करते हैं तो की होएगा। लास्ट तो लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया जो लास्ट लैक्चर ही वो मैं तुहानूं समझाया ही कि जो ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड मतलब लोड का मतलब की हुंदा ते नो लोड का मतलब की हुंदा कि जो असी सैकेंडरी साइड के उत्ते लोड नहीं कनैक्ट किया तो उन्होंने आपां नो लोड कहने आ, तो जेकर आपां सैकेंडरी साइड के उत्ते लोड नूं कनैक्ट कर दईए तो उन्होंने असी ट्रांसफार्मर ऑन लोड कहने आ। ठीक है, जदों भी कोई लोड सर्टन लोड कनैक्टेड अक्रॉस दी सैकेंडरी वाइंडिंग इत्थे कीता होया है, इस करके की आ करंट जिहड़ा I2 फ्लो करेगा तो जे इनू आपां की कह दांगे जिहड़ा ट्रांसफार्मर ऑन लोड कह दांगे। हुण जिहड़ा मैगनीट्यूड है करंट दा, ठीक है, तो फेज़ है मैगनीट्यूड तो फेज़ का मतलब की है कि कितना एंगल बनता पाया वोल्टेज ते करंट दे विच। ठीक है, ये किते डिपेंड करेगा, ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लोड ते डिपेंड करेगा। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लोड का मतलब की है कि लोड किस नेचर का है। ठीक है, द मैगनीट्यूड एंड फेज ऑफ I2 secondary current with respect to V2 secondary voltage is determined by the characteristics of load। ठीक है, पहली गल तो तुहानूं ये समझ लग गई है कि लोड का मतलब की हुंदा है कि जो आपां सैकेंडरी साइड के उत्ते लोड मतलब कोई लोड कोई रजिस्टेंस कोई इंपीडेंस जोड़ दिंदे आ तो उहनूं आपां की कहने ट्रांसफार्मर ऑन लोड। तो उस तो बाद की करैक्टरिस्टिक्स इज लोड, जेकर साढ़े को तीन तरह के लोड हो सकते हैं, जां तो रजिस्टिव लोड होएगा, इंडक्टिव लोड होएगा, जां फिर साढ़े को कैपेसिटिव लोड होएगा। जेकर रजिस्टिव लोड है तो करंट ते वोल्टेज एक दूजे के फेज के विच रहणगे। ठीक है, करंट ते वोल्टेज जिहड़े आ एक दूजे के फेज के विच रहणगे। इनू आपां नॉन इंडक्टिव लोड भी कहने आ। ठीक है, रजिस्टिव लोड नू आपां नॉन इंडक्टिव लोड भी आख दिंदे आ। तो जदों करंट जिहड़ा वोल्टेज नालों लैग करेगा, ठीक है, जदों करंट जिहड़ा वोल्टेज नालों लैग करेगा किसी एंगल ते, एंगल फाई है सपोज करो I2 तो V2, फिर आपां की कह दांगे इंडक्टिव लोड कह दांगे। इंडक्टिव लोड होएगा तो की होएगा करंट जिहड़ा वा वो सैकेंडरी करंट जिहड़ा वा वो सैकेंडरी वोल्टेज नालों लैग करेगा, मतलब करंट थोड़ा जिहा पिछे चलेगा वोल्टेज नालों। तो जेकर कैपेसिटिव लोड दे लोड कनैक्टेड है तो फिर जिहड़ा करंट होएगा वो लीड करेगा वोल्टेज नालों। ठीक है, फिर लीड करेगा वोल्टेज नालों। ठीक है, लीड्स बाय दी करंट जिहड़ा वा लीड करेगा वोल्टेज नालों। ठीक है, इस करके की है कि जिहड़ा एंगल मैगनीट्यूड ते एंगल फेज जिन्होंने आप कह दें वो किते डिपेंड करनगे, वो करनगे नेचर ऑफ लोड या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लोड दे उत्ते। तो हुण असीं इस टॉपिक नूं समझण वास्ते कुछ डायग्राम्स की हैल्प लवांगे। तो बहुत ही आसान टॉपिक है तो ईजी तरीके ईजी वे दे नाल ही मैं तुहानूं समझावांगा। ठीक है, तो डिफरेंट डायग्राम्स किहड़ियां ने आपां वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सब तो पहला की है, पहली डायग्राम दे विच मैं ये शो किया है कि ट्रांसफार्मर नूं असीं कोई भी लोड ते कनैक्ट नहीं किया, तो जदों लोड ते नहीं इनू कनैक्ट किया होया तो जिहड़ा ट्रांसफार्मर ड्रा करेगा वो किहड़ा करंट ड्रा करेगा, नो लोड करंट। ठीक है, नो लोड करंट जिहड़ा I0 ड्रा करेगा कित्थों, सप्लाई मीनस तो। ठीक है, दी नो लोड करंट I0 प्रोड्यूस MMF। ठीक है, जो इन्हें N नंबर ऑफ टर्नस के फ्लो किया तो I0 जो करंट N तो ये किया MMF प्रोड्यूस हो जाएगी, तो जी फ्लक्स जी कोर के सैटअप हो जाएगी, जी फ्लक्स है कोर के सैटअप हो जाएगी। हुण फ्लक्स सैटअप होने नाल की होएगा, एक तो सानू प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF मिल गई तो एक सानू सैकेंडरी इंड्यूस्ड EMF मिल जाएगी। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज जी है इस केस के नहीं होएगी क्योंकि जो करंट I2 है वो 0 है। ट्रांसफार्मर ऑन लोड आप कदों कहांगे जो करंट I2 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, हुण सैकेंड केस दे विच की कीता आपां, फर्स्ट केस दा तुहानूं समझ लग गई। दैन आप गल करते हैं सैकेंड केस की। सैकेंड केस दे विच की होएगा, ट्रांसफार्मर नूं असीं लोड मतलब इहदे ते कोई ना कोई आपां इंपीडेंस नूं कनैक्ट कर दांगे। आ तुसीं देख सकदे जे इहदे विच सैकेंडरी साइड दे उत्ते मैं कोई लोड कनैक्ट करता है। हुण की होएगा, जिहड़ा करंट I2 है वो फ्लो करना शुरू कर देगा सैकेंडरी वाइंडिंग दे विचों। पहले केस दे विच करंट जिहड़ा I2 0 ही, इस केस दे विच की है करंट कोई ना कोई फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, जिहड़ा ये वाला करंट है ये की प्रोड्यूस करेगा, ये MMF प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, आप तुसीं देख सकते जे इन्हें MMF Φ2 प्रोड्यूस करती है। ठीक है, I2 ते N2 ने किहड़ी MMF प्रोड्यूस कर देगा, ये Φ2 प्रोड्यूस कर देगा, जिहड़ी कि फ्लक्स जिहड़ी आ हुण की होएगा Φ2 फ्लक्स जिहड़ी आ कोर दे विच सैटअप हो जाएगी। तो जिहड़ी ये फ्लक्स है Φ2 सैटअप होई है, ये अपोज करेगी जिहड़े किनू अपोज करेगी, जिहड़ी फ्लक्स सैटअप की है करंट I0 ने।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू ਲੈਂਜਸ ਲਾ। ਅਕॉर्डिंग टू ਲੈਂਜਸ ਲਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ φ2 ਹੈ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫਲਕਸ φ। ਫ ਫਲਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ I0 ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ I0 ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਸੀ, φ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ I2 ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ I2 ਕਰੰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, I2 ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ φ2, ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਮੇਨ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ φ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਕੇਸ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਹੈ φ2 ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਨ ਫਲਕਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਫਲਕਸ φ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ φ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ EMF E1 ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ EMF ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਕਸ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ EMF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਆ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ E1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ E1 ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰੰਟ ਵਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਾਡਾ ਡਰਾ ਕਰੇਗਾ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੀਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਕਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਫਲਕਸ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਲਕਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਵੇ ਉਹ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟੋਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ φ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ I2 ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਫੇਜ਼ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦੇ, I2 ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ I1 ਡੈਸ਼ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰੰਟ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ I0, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇੱਕ ਫਲਕਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਈ φ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕੀਤਾ I2, ਇਸ I2 ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ MMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ MMF ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ φ2 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਫਲਕਸ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫਲਕਸ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਵਾ E1 ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਹੋਏਗਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਓਕੇ, ਤੇ I0 ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ I1 ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਸਪਲਾਈ ਮੇਨਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰੀਸਟੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ I1 ਡੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਿਊ ਫਲਕਸ ਦੀ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, I1 ਡੈਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹਦੇ, I2 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, φ2 ਤੇ φ1 ਡੈਸ਼ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲਕਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਾ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ EMF ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲੀ φ2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ I1 ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ I2 ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲੀ I1 ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਫੇਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਕਰੰਟ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੌਸਿਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ V1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ E1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ E2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ V2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰਨਸ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਨਸ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ E1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ E2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, E1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ E2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਰਜਿਸਟਿਵ ਲੋਡ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡਕਟਿਵ ਲੋਡ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਲੋਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ φ2 ਐਂਗਲ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ φ2 ਐਂਗਲ ਵਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲੋਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਡ ਦੀ ਨੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, I1 ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ I1। ਠੀਕ ਹੈ, I0 ਕਰੰਟ ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ I1 ਡੈਸ਼ ਕਰੰਟ ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ EMF ਜਿਹੜੀ ਇਸਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ EMF ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ E1 V1 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਿਆ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ E2 ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ I2 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ। I1 ਡੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ I1 ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ I2 ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਮੇਨ ਕਰੰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਫਲਕਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ I2 ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ V1 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ I2 ਤੇ V2 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, I2 ਤੇ V2 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਡ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਿਵ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ V2 ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾ I2 ਵੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਿਵ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੋਨੋਂ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇੰਡਕਟਿਵ ਲੋਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਲੋਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, I1 ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੇਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ I2 ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ, φ2 ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ I2 ਹੈ ਉਹ V2 ਨਾਲੋਂ ਲੈਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ I2 ਇਹਦੇ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੋਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਲੋਡ ਹੈ। ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਲੋਡ ਇਹ ਲੋਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਲੋਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ φ2 ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ V2 ਦੇ I2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।